آج ملتان میں آپ کو ایسے دربار پر لے کر آیا ہوں جس پر ایک چشمہ موجود ہے اور اس چشمہ پر آنے والے زائرین جو اس چشمہ پر نہاتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس دربار کی بات کی جائے، بی بی پاک دامن کے نام سے یہ دربار مشہور ہے اور اس کنویں کو بھی بی بی پاک دامن کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنی خواہش لے کر آتے ہیں، دربار پر حاضری کے بعد اس کنویں میں نہانا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے مطابق پچھلے 700 سالوں سے بے شمار لوگ یہاں پر فیض یاب ہو چکے ہیں، یہاں پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو اندر چلتے ہیں، دربار کے خادمین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ معاملہ ہے، کس طرح لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اس چشمہ پر موجود جو بہت عرصہ سے خادمہ ہیں، یہاں پر بہت عرصہ سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی اس دربار پر، اس چشمے پر اپنی خدمات جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ اس چشمہ کی کہانی کیا ہے، کتنے لوگ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور کس طرح لوگوں کو شفا کس طرح ملتی ہے، کس طرح لوگ صحت یاب ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اما جی کیا حال ہے؟ چنگا حال ہے۔ میرے کو یہ دسو کہ کتنے عرصے تو اتھا ہی دربار تے ہوندے وے تساں؟ اتو میں بچپن کو ہی تھئی ہیں۔ بچپن کو؟ ہاں۔ کتنی عمر ہے جس ٹائم تساں اتھا آیا ہوئے؟ 6-7 سال دی ہم۔ اچھا۔ ہاں۔ اس تو پہلے اس تو پہلے بھاو الگ سے ہی۔ اچھا۔ ہاں۔ اس تو پہلے بھاو الگ صحیح ہاں۔ رہے۔ صحیح۔ تے کی ہو جائیں لوگ آندن، کیویں کیویں لوگ آندن؟ اتھا دانے والے آندن، خارس والے آندن، سب آندن۔ اللہ پاک انہاں کو شفا دے، صحت دے۔ کوئی آندن اولاد نہیں ہوندی، کوئی دے شادیاں نہیں تھیندے، سب اتھا آندن اللہ میاں شفا۔ صحیح۔ اے ہے کیویں ماجرا کیویں ہے بھی میں جو آواں، میری کوئی مراد ہے، میری کوئی خواہش ہے، میں اتھا آ کے چشمے دے پانی نال دھاواں یا کوئی بئی بھی کوئی کشا؟ بس اتھا دھانن بی بی سین دی زیارت کریں اتھا دعا منگدن، مچھی روٹی منین۔ اچھا، مچھی روٹی؟ ہاں، مچھی روٹی ونڈنی پوندی ہے؟ ونڈنی پوندی۔ صحیح۔ اگر میں بل فرض اور نہیں ونڈے دا ول کیا تھی ویسی؟ کچھ نہیں تھیندا۔ ہاں، یعنی دعا قبول تھیندی ہوندی؟ دعا قبول جیڑا تھا گیا۔ ہاں۔ صحیح۔ تے تساں ہن تائیں کتنے لوگ ڈٹھی کھڑے وے جیڑے صحت یاب تھین، شفا یاب تھے ہو؟ کئی بہت لوگ آئے صحت یاب تھین۔ صحیح صحیح۔ ان دی تھوڑی جی تاریخ تھوڑی جی ساکو دسے تو بھی کتنی پرانی دربار ہے پئی تے ان دا شجرہ نسب؟ 700 صدی تھی گئی۔ 700 صدی؟ ہاں، گزر گئی ہاں ہاں۔ ہے نا۔ اچھا۔ بابا لگ سائیں دی نو ہے، نوری زوری دی اماں ہے تے اے پہلے چشمہ آئی دربار۔ اچھا۔ ول دربار تے کوئی ہو جائیں دھاتا ہی سوک دی آئی۔ اچھا۔ ول اتھا شاہ محمود قریشی دا ڈاڈا آئی، ول انہیں دعا منگی آئی، ول اتھا جاری کیا۔ صحیح۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دربار پر یہاں پر خدمت گزار ہیں یا زائرین میں سے ہیں؟ خدمت گزار ہیں۔ خدمت گزار ہیں۔ صحیح۔ تو کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ موجود ہیں؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال ہو گئے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ وہ جو دربار پر جو لوگ نہاتے ہیں اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ دربار کے ساتھ چشمہ ہے، اچھا۔ وہاں پر نہاتے ہیں تو صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ دور سے لوگ آتے ہیں، اچھا، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، پورے پاکستان سے، بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی؟ باہر سے بھی آتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے آپ یہاں پر موجود ہیں، کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو شفا یاب ہوئے ہیں، صحت یاب ہوئے ہیں؟ کافی لوگ شفا یاب آگے بتاتے ہیں دوبارہ پہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں یہاں سے۔ تو وہ کس طرح پروسیجر کیا ہے؟ مطلب مجھے اگر میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ دربار پہ حاضری دیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ پہلے نہاتے ہیں، نہا کے پھر دربار پہ حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ بی بی پاک دامن دربار ہے، اس کی تھوڑی سی حقیقت بتائیے گا، کتنی پرانی ہے، کب سے ہے؟ یہ 700 سال ہو گئے ہیں دربار کو۔ ان کا نام ہے بی بی راستی، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں بی بی پاک دامن ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اصل نام بی بی راستی ان کا ہے۔ جو شجرہ نسب ہے وہ؟ یہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں، اچھا، ماشاءاللہ۔ شاہ صدر الدین کی بیوی ہیں، اور غوث بہاؤالدین ذکریہ کی بہو ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ یہاں پر کتنے عرصے سے مدفون ہے؟ یہاں پہ پہلے ان کا گھر یہاں پر تھا یا صرف مدفون ہوئی؟ یہ دربار یہاں کیسے بن گیا؟ یہ 700 سال پہلے ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی دفن یہیں کیا گیا ہے ان کو، ان کا مقبرہ یہیں بنایا گیا ہے۔ پہلے کہیں اور تھی، رہائش کہیں اور ہاں، تھی۔ صحیح۔ تو کس کس قسم کی بیماریاں آپ نے دیکھی ہیں جو لوگ صحت یاب ہوئے ہیں؟ مطلب بیماریوں کے کوئی نام ہوں گے، کیسی کیسی بیماریاں آپ نے دیکھا ہیں؟ زیادہ تر الرجی والے، پھوڑے پھنسیاں والے، وہ آ کے نہاتے ہیں چشمے پہ، وہ دربار پہ دعا مانگتے ہیں، حاضری دیتے ہیں،
अक्सर ठीक हो जाते हैं। तो चश्मे की हालत तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गहर हो चुकी है। वो तलों के नहीं हमारा। अच्छा। वो बताएंगे चश्मे वाले। हाँ सही। मुझे ये बताइएगा कि बे औलाद लोग आते हैं, बे औलाद जोड़े आते हैं, अगर वो वहाँ नहाएं तो वो भी सेहतयाब हो हाँ जाएंगे? हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा। जिनकी औलाद ना होती है वो यहाँ आके दुआ मांगते हैं, फिर वहाँ चश्मे में नहाते हैं और अल्लाह ताला उनको दे देता तो है। आपने अब तक कितने लोग देखे हैं या कोई ऐसी खातून आई हो रोते हुए आई हो और बाद में आपने उसको हंसते मुस्कुराते जाता देखा हो? हाँ, कई औरतें देखा है बेचारे कोई परेशान हो वाकया गया, मुझे परेशान सुना हो गया ये हैं और यहाँ दुआ सा मांगी नहाए हैं तो अल्लाह ताला ने उनको बेटा दे दिया। फिर वो आके दोबारा चादर चढ़ा गए हैं दरबार पे, चश्मे पे नहा गए हैं, दुआ मांगी है, शुक्रिया अदा करने हैं बीबी साहबा का कि हमारा काम हो गया। तो आते रहते हैं। तो कब इनका जो उर्स है वो कब मनाया जाता है? वो ईद उल फितर के बाद। अच्छा, ईद उल फितर के बाद। हाँ डेट नहीं याद? उसका अगला जो चांद आता है ना ईद उल फितर से आगे वाला चांद, जी जी, उसकी 2 तारीख को होता है, 2 तारीख को इनका उर्स मनाया और जाता है। मनाया जाता है। तब तो बहुत ज्यादा ज़ायरीन आते नाज़रीन काफ़ी सिंध से भी आते हैं, इधर से भी काफ़ी आते हैं। हैं। मखदूम शाह मुस्करी साहब खुद भी जो आते हैं? हाँ खुद भी आते हैं। सही सही। और लोग अगर नहाएं तो सेहतयाब हो जाते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद ज़हीरुद्दीन शाह साहब मौजूद हैं जो इस दरबार के इस चश्मा के खादिम हैं। मुझे चश्मे के बारे में बताइएगा कि चश्मे की तारीख क्या है, मतलब थोड़ा सा इसका बैकअप बताइएगा। ये हकीकत में ना ये कुआं है जो चश्मे से मंसूबा है पड़ा। ठीक है, कुआं है। तो हाँ जी, ये है कुआं असल में जो चश्मे से मंसूबा है पड़ा। इसमें यानी कि जो है ना बे औलाद होती हैं ख़वातीन आती हैं और है ना एलर्जी हो जिसको, और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको पानी वातरा वगैरह ये हो जाता है, जल्दी बीमारियों की खारिश वगैरह हो गई, और जिसकी शादी भी ना हो रही हो, अच्छा। तो इस सिलसिले में वो आके इधर नहाते हैं। और साथ ही मस्जिद है पड़ी, ये बीबी के नाम से मंसूबा है, मस्जिद मदरसा जामे मस्जिद चश्मा बिफाक दामद के नाम से। सही। तो वहाँ पे 2 रकात नफल हाजत पढ़ते हैं। अगर जिसको हाजत दरपेश हो वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं और बीवी की अल्लाह की बारगाह में वसीला पे देते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी हाजत रवाई फरमाता है। सही। मुझे ये बताइएगा कि इस चश्मे को लगाया किसने था, यानी किससे मंसूब किया जाता है जो आपके इल्म में है? इसको बीबी के नाम से मंसूब किया जाता है। पहले ये हाँ जी, पहले ये था ये ऊपर, अच्छा ठीक है, ऊपर ये बीबी की दरगाह शरीफ के पास था। ये तकरीबन कम बेश 60 कुएँ थे। अच्छा, 60 कुएं। 60 कुओं में से सिर्फ अब ये एक बचा हुआ है। बाकी सारे बीबी की दरबार शरीफ पे भी था, इसके इर्द गिर्द कम बेश यहाँ पे जो तारीख के वाले थे 50 से 60 कुएँ थे। अब ये सिर्फ एक आके बचा हुआ है। सही सही। हाँ, ऊपर जो था वो खुश्क हो गया किसी वजह से, तो है ना लोगों ने अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार तो बस इस्तग़फ़ार कर की, तो फिर किसी बुज़ुर्ग को इस कुएँ की ज़ियारत उस जगह की, अच्छा। तो फिर आके उन्होंने इस कुएँ को खोदा, तो उससे जो पानी निकला ना, उससे जब लोगों ने नहाना शुरू किया तो कईयों की तकलीफ दूर हो गई, खासकर जिसको एलर्जी हो गई पुरानी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हाँ जी जी, मामला वैसे वो अल्लाह की बारगाह में उन्होंने शुक्र अदा किया। इसी वजह से फिर इधर बार है ना बोर्ड भी लगाया हुआ है कि नहाने के बाद अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के लिए या हाजत के लिए 2 रकात नफल पढ़े। मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन आती हैं तो ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम है, क्योंकि मर्द हजरात हैं उन्होंने भी नहाना है, खातून है उन्होंने भी नहाना है, कोई दिन डिसाइड है? नहीं, दिन तो कोई डिसाइड नहीं, ज़्यादातर इतवार और बुध के दिन आते हैं। इसके 2 है ना पोर्शन बने हुए हैं। जिस साइड पे जो हम खड़े हैं यहाँ पे मर्द हजरात नहाते हैं, तो इसके अपोजिट जो है पीछे पर्दे में जगह वहाँ पे ख़वातीन वगैरह आके नहाती हैं। वो पानी जो है वहाँ शिफ्ट हो रहा है? जी जी जी, हाँ से है ना इसकी सेटिंग की हुई इस तरह के है ना पानी उधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है कि बैक वक्त में यहाँ पे सैकड़ों अफराद नहाते हैं। मुझे ये बताइएगा ये कपड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं? कहा यह जाता है कि जो लोग आएँ अपनी बीमारी लेकर आएँ, नए कपड़े ले आएँ, वो नए कपड़े पहन लें, पुराने यहीं छोड़ जाएं, ऐसा भी है? बस जिनको जिस तरह ज़हन में किसी ने बिठा दिया वो बेचारे कपड़े इधर रख के चले जाते हैं, जबकि हमारी इंतज़ामिया का ये उनसे होता है, तासुर उनको ये दिया जाता है कि आप इधर रखने के बजाय इसको धोकर इस्तेमाल कर लें। अच्छा। या फिर किसी गरीब को दे दें ताकि उसको फ़ायदा हो जाए। जब आप अल्लाह की मखलूक को ढांपेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऐप को भी ढांपेगा और आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगा। जी तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ मोहम्मद ज़हीरुद्दीन शाह बुखारी साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से इस दरबार पर खिदमत करते हुए इनको हो चुके हैं। इसी मोहल्ला के, इसी इलाका के रिहायशी हैं। इन्होंने बताया कि इस कुआं पर, इस चश्मा पर जितने लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर आते हैं, यहाँ पर आकर नहाएं। आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है वो आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी जो नेक तमन्नाएं होती हैं वो भी यहाँ पर नहाने के बाद अगर आप
यहाँ से जाते हैं तो वो आपकी दुआएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।